I'm teacher Olivera and I'm an English teacher in Petar Musev Bogdanci. I'm very happy to be with you today again. Okay, for this lesson you will need your notebook, a pencil and a rubber to take notes and your full attention. Okay? Ако сакате нещо да си запишете от овој видеочас, стопирайте го видеото и запишете си белешки во вашите тетрадки. Let's start with the lesson now. Let's read this short sentence. She sees cheese. Let's try to read it faster. She sees cheese. She sees cheese. Try to do it faster and faster. Okay, let's look at the next one. Background, black, brown, brown. Try to do this faster. Background, black, brown, brown. Background, black, brown. Is it easy? Does your tongue twist a bit? Okay. And let's do the next one. If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? Try to do it slowly and fast. If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? What are these? Што се овие реченици? Дали знаеме? Може би веќе предпоставувате. Тие на македонски се викаат брзозборки, а на английски се викаат tongue twisters. They are very fun to say and usually when we say them we have lots of laughs. The tongue twisters are used to practice pronunciation, especially in the English language. Брзозборките, особено во англискиот јазик, ги користиме за да вежбаме изговор. Овие брзозборки не беа поврзани со нашата тема семејство, дом и пријатели, меѓутоа сепак се добра вежба и загревање за правилно читање и изговор на зборчињата на англиски јазик. Зошто ни се важни и зошто изговорот на англиски не е многу важен? Затоа што ретко кога некое зборче на англиски го читаме така како што е напишано. Обично зборчињата на еден начин ги пишуваме, а малку поинаку ги читаме. Има многу правила за читање во англискиот јазик. Значи, целина на овој час ни се правилен изговор на одделни зборчиња и изрази на тема семејство, дом и пријатели. Пред да преминеме на правилниот изговор, да ги разгледаме зборчињата кои што досега ќе имаме сретнато во оваа тема. Имате дадено неколку во овој час. Вие треба со моја помош да ги вметнете во точната група. Значи имате група Family and Friends, House и група Furniture or Things in the House. Кои од овие зборчиња што се погоре дадено, ќе ги видите накратко, припаѓаат во групата семејство и пријатели, кои во куќа, во соби, делови од куќата и кои во мебел или работи што ги имаме по дома. Put the words into the correct group. Ставете ги зборчињата во точната група. Може да си паузирате и во тетрадката прво сами да ја решите вежбата, па потоа заедно со мене да го проверите вашето знаење од претходно. Together we'll go group by group. Заедно ќе одиме група по група. Да видиме прво, најгоре ни се наоѓа од левата страна зборчето mother. Mother припаѓа во групата Family and Friends. Okay? Bath припаѓа во групата Furniture or Things in the House. Yard припаѓа во групата House. Uncle
family and friends. Kitchen, house. Cousin, family and friends. Bathroom, house. Floor, house again, it is part of a house. Chair, furniture, okay. Cupboard, furniture. Niece, family and friends. Wardrobe, furniture. Aunt, family and friends. Oops, sorry, just a second. Okay, bedroom, house, and nephew, family and friends. Let's read the words group by group now. Pay attention to the pronunciation. Okay? Mother, uncle, cousin, niece, aunt, nephew. Make sure you repeat after me. Додека ме слушате мене како ги читам и ги изговарам зборчињата, потрудете се да повторувате по мене. Слободно извртете го овој дел и почнете од почеток. In the group house, yard, kitchen, bathroom, floor, bedroom. Furniture, bath, cupboard, chair, wardrobe. As you can see, they are written in one way and we read them in another way. I have divided them into groups with some differences in what we hear, what we listen. So these are not the rules of pronunciation. These are just the similarities and differences we listen when we pronounce these words. Ви ги поделив овие зборчиња да ги разгледаме одблизу во неколку групи, не според строгите правила на читање и на изговор на англискиот јазик, туку според тоа нивните сличности и разлики според тоа што го слушаме. Значи ги разгледуваме разликите и сличностите во изговорот преку тоа што го слушаме, без запишување на правила на изговор. First, I've chosen this group for you, where the TH is read as the sound V. Прво ви ја издвоив групата на зборчиња каде што двете букви TH се читаат како гласот В. Значи не ги читаме ни Т, ни Д, туку се читаат В. Например, mother, father, brother, bath, bathroom. Okay? Звучи како да изговараме Т и Д, меѓутоа има малку струење меѓу забите. Th or the. Okay? Следната група која ја избрав е групата каде што одредени букви кои што ги има во зборчето и кои што треба да ги напишеме не се читаат. Например, aunt, како буквата U воопшто да не се чита. Исто и во building. Не викаме building, туку викаме building. Kitchen. Не викаме kitchen, туку викаме kitchen. And pay attention, this is not chicken, it is kitchen. Cupboard. Со портокалова боја ви се обележани буквите кои скоро и да не се слушаат во изговорот. Во вториот дел од оваа група е ставена буквата Р, каде што не се чита, значи ја испуштаме во изговорот. Тоа е најчесто се случува кога буквата Р
odnosno R, se naoѓа после буквата A. Apartment, yard, armchair, wardrobe. Значи, во тој случај буквата Р не ја изговараме. Се разбира, тоа е британски, читање со британски изговор. Во американскиот изговор, најчесто во филмовите и во цртаните, ќе го слушнете изговорот на буквата Р. Би било apartment, yard, armchair, wardrobe. Во британскиот изговор, тој што ние го учиме најчесто на училиште, е apartment, yard, armchair and wardrobe. Се разбира, вие ќе се го изберете тој изговор кој што најмногу ви лежи на вас. Okay. Next one is double O. Следна група е кога имаме две О една до друга. Знаеме од претходно дека по правило, кога две О се наоѓаат една до друга, ги читаме како У. Меѓутоа, не е тоа секогаш така. Например, во зборчето под, floor, не читаме floor, туку читаме floor. Додека во bathroom, bedroom, во зборчето room, се слуша изговор на У. Значи, floor, bathroom, bedroom. И последно ви ги издвоив некои зборчиња кои што едно е напишано, а на друг начин се чита напишаната, односно од мене обележената буква. Кај nephew, буквите P and H се читаат како F. Тоа правило исто така од порано го знаеме, дека P and H заедно се читаат како F, nephew. Uncle, пишуваме U, меѓутоа не читаме uncle, ниту унцле, туку читаме uncle. Во sofa не читаме sofa, туку малку го малку го изменуваме во изговорот. Sofa, додаваме едно У, sofa. House and chair, каде што C and H ги читаме како Ч. Сега ќе ги повторам уште еднаш сите зборчиња како се читаат, вие слободно по мене повторувајте за да го извежбате изговорот. Почнуваме од почеток. Mother, father, brother, bath, bathroom, aunt, building, kitchen, cupboard, apartment, yard, armchair, wardrobe, floor, bathroom, bedroom, nephew, uncle, sofa, house, and chair. I've got an activity for you here. You're going to listen to two pronunciations of the word and you decide which one is correct. Има една мала вежба за вас. Ќе слушнете два изговора за секој збор. Вие треба да одлучите кој изговор е точен. Let's listen to the first one. Building. Building. Which one is correct? It is the first one. Let's look at the next. The blue word. Aunt. Aunt. The correct one is number 1. Good. The green word. Cupboard. Cupboard. The correct one is number 2. Yes. Orange one. Sofa. Sofa. The correct one is number 1. Good. Okay. The red one. Nephew. Nephew. Number 2 is correct.
And the last one, floor, floor. The correct one is the first one. Very well. The last activity I have for you, I think you'll have great fun doing it. For more practice, record yourself on your phones. Use the recording option on your phones and listen to your pronunciation. So be your own teachers. Read the sentences and check your pronunciation. Or you can send the recording to your teacher to check it. If you do not have a recording option on your phone, please feel free to use the vukaroo.com website, where you can record yourself online on the computer and send the recording to your teacher as well. Следната вежба, мислам дека ќе ви биде многу забавна. Искористете опцијата за снимање на вашиот телефон, да се снимате како ги читате речениците што ги гледате пред вас и потоа бидете свој наставник, преслушајте се како ги изговарате зборчињата, каде треба да се поправите и повеќе да повежбате, или може да ја пратите снимката на вашиот наставник или наставничка, тие да ја извршат проверката. Доколку немате таква опција на вашиот телефон, можете истото да го направите на страната vukaroo.com, ја имате со црвени букви од десната страна. Снимете се и пратете ја снимката на вашата наставничка или наставник да ја провери. Истото можете да го правите, да се снимате како ги читате речениците со различен глас, да го преправате гласот, да го читате со вистински британски акцент, како да сте од Лондон, со тивко читање, брзо читање, смешно читање, страшно читање. Сето тоа ќе ви помогне да го вежбате изговорот на зборчињата во англискиот и воедно ќе ви биде многу забавно. Сега јас ќе ви ги прочитам речениците како се читаат, а вие дома можете да се вежбате и да се забавувате, снимајќи се на телефонот. 1. This is my Aunt Annie. 2. Where is your uncle's building? 3. My cousin is my best friend. 4. The cupboard is next to the wardrobe. 5. The floor in the kitchen is green. And 6. They are your father's niece and nephew. Okay, so you've got the keywords in red. Клучните зборчиња ви се во црвено. And don't be shy. Read them in different voices and check with your friends at school or with your teachers how are you improving your pronunciation. And of course you can record a tongue twister. Исто така може да се снимате како ја кажувате оваа брзозборка. Брзозборките не се поврзани, пак ќе кажам, со темата семејство и дом, меѓутоа се секогаш одлична вежба за изговор, за подобрување на изговорот на било кој јазик, вклучувајќи го и нашиот англиски јазик, што го учиме. I'm going to read this tongue twister to end the lesson. First slowly and then quickly. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? I hope I don't make a mistake and my tongue doesn't twist now. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Okay, I did it, and I hope you do it too. I'm sure you'll have lots of fun saying these tongue twisters. And you can also invent your own tongue twister. It doesn't have to have a meaning or to make sense.
Just use words that are difficult for you to pronounce and practice them. Исто така може да се измислите и ваши брзозборки на английски, не мора да имаат некаква смисла во значењето, доволно е да користите само зборчиња што ви се тешки за изговор и да можете да се ги извежбате. Bye for now and I hope to see you soon again.